Hello students, welcome to our first lecture of our 12th syllabus, and from biology we are starting here the topic from the second section. The name of topic is Kingdom Animalia. In 9th and 10th standard you have already studied these topics, but in detail we have to study the Kingdom Animalia. In that we have to first see the different criteria which are used for the classification, and then we have to see the details of classification, that is non-chordata classification and the chordata classification, each group's different characteristic features that we have to see here. So let us start here our first topic, Kingdom Animalia. As you know, there are millions of species which are present on this earth, and these are a very huge number we can see, and therefore over millions of species are discovered till now. अजूनही काही ॲनिमल्स डिस्कवर करायचे राहिले असतील कदाचित, पण आत्ताच्या घडीला जर आपण बघितलं तर खूप सारे ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला बघायला मिळतील. ओके, and to study these animals we have need of the classification, because only one person is not able to study all the organisms. So we have to classify and we have to see. Just a minute. So to study the animals we have the need of classification, and due to this classification we easily study the different animals which are present on this earth. So here for classification different criteria are used. You have already studied these different criteria, just we have to revise these points. So let us see here the different criteria which are used for the animal classification. The first criteria here, the animal body plan. The different organisms are showing different animal body plans. What are those that we have to see here? Then second, the body symmetry. The different organisms are showing different body symmetry. This criteria we have to study in the detail. Then body cavity or coelom. Then body segmentation, which is also called as a metamerism, and number of germ layers. So first criteria we have to study here, the number of germ layers. Then second criteria we have to study, that is animal body plan. Then third criteria we have to study, that is body symmetry. Fourth criteria, body coelom or body cavity. And fifth criteria, body segmentation or metamerism. One by one we have to study the details of all these criteria. So let us see here the first criteria, that is number of germ layers. So the first criteria used for the animal classification is the number of germ layers. And what is meant by germ layer, that we have to see first. So as we know, every multicellular organism begins its life from a single cell which is called as a zygote. So during sexual reproduction, what happens? Male gamete and female gamete fuse together to form a single cell which is known as the zygote. And from that zygote, the new life or the new organism will be produced. So every multicellular organism here begins its life from a single cell called a zygote, and the cells of the zygote divides and redivides to form a group of cell or mass of cell, and afterwards this mass of cell is getting arranged into 2 or 3 layers, and those layers are called as a germ layers. So see here what happens. Suppose this is male gamete and this is female gamete. During sexual reproduction, what happens? These two gametes are fused together to form a single cell which is known as here zygote, and this zygote cell is dividing and redividing to form number of cells. In this way, number of cells are formed from these zygote cells, and afterwards this mass of cell or this group of cell
is dividing either into 2 layers or it is dividing either into 3 layers, and these 2 layers or 3 layers are known as the germ layers. Okay, and the organisms which are showing 2 layers, the outer layer is known as the ectoderm and inner layer is known as the endoderm. Such organisms are called as the diploblastic. The organisms which are forming 2 germ layers during their developmental conditions, at that time such organisms are called as a diploblastic organism. Here diplo means 2, that you have to remember, and the name of these 2 layers, outer layer is known as the ectoderm and inner layer is known as the endoderm. म्हणजे बघा इथे 2 लेयर असे तयार होतील, त्यातला आउटर लेयर जो आहे त्या आउटर लेयरला आपण काय म्हणणार आहे, एक्टोडर्म म्हणणार आहे. सपोज हा आउटर लेयर आहे तर हा एक्टोडर्म असेल, हा इनर लेयर आहे तो एंडोडर्म असेल. अशा पद्धतीने 2 लेयर्स तयार होतात. त्या 2 लेयर तयार होणाऱ्या ऑर्गॅनिझमला काय म्हणलं जातं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम म्हणलं जातं. त्यामुळे ॲनिमल्स क्लासिफिकेशन करत असताना सुरुवातीला जर्म लेयरच्या नुसार जर 2 जर्म लेयर तयार होत असतील तर डिप्लोब्लास्टिक म्हणलं जातं, आणि जर 3 जर्म लेयर तयार होत असतील तर त्याला ट्रिप्लोब्लास्टिक म्हणलं जातं. या पद्धतीने पहिला क्रायटेरिया जो आहे तो जर्म लेयरचा आपल्याला सांगता येईल. हियर एक्झाम्पल ऑफ दिस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम्स आर फायलम Cnidaria or Coelenterata. There are different phylum of the non-chordata that you have already studied in 10th standard. From that phylum Cnidaria, second number phylum आहे त्यालाच Coelenterata phylum म्हणलेला आहे. त्या phylum मध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतात तर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम बघायला मिळतात. हा फर्स्ट टाइप आहे डिप्लोब्लास्टिक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. सो हियर वी कॅन सी दी जर्म लेयर्स. जस्ट अ मिनिट, मी हे रफ करते म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात येईल. सो हियर यू कॅन सी दी 2 layers. आउटर एक्टोडर्म, इथे बघू शकता तुम्ही ग्रीन कलरचा जो लेयर आहे, सॉरी बाहेरचा ब्ल्यू कलरचा जो लेयर आहे तो आउटर एक्टोडर्म आहे, आणि इनर ग्रीन कलरचा हा लेयर दिसतो तो म्हणजे एंडोडर्म आहे. सेंटरला डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी आहे. अशा पद्धतीने 2च लेयर जर तयार होत असतील जर्म लेयरची तर त्या ऑर्गॅनिझमला काय म्हणलं जातं, डिप्लोब्लास्टिक म्हणलं जातं. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जर्म लेयर, द टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम विच इज प्रेझेंट showing 2 germ layers are known as the diploblastic, and there are some organisms which are showing development of 3 germ layers. Those organisms are called as a triploblastic organisms. So here you can see the organisms which are showing 3 layers: outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. Such organisms are called as a triploblastic organism. And here we can see the examples of this triploblastic organism. Members of the phylum Platyhelminthes 2 chordates, means from Platyhelminthes phylum all the organisms are showing triploblastic condition. म्हणजे Platyhelminthes phylum पासून नॉन कॉर्डेट मध्ये जेवढे फायलम असतील तेवढे सगळे आणि कॉर्डेट मधले जेवढे सगळे ऑर्गॅनिझम असतील, ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स आर शोइंग development of 3 germ layers, and hence these organisms are called as a triploblastic organism. Okay, so here we can see in the diagram the 3 germ layers. मग अशी आपण बघितला आउटर ब्ल्यू कलरचा आहे तो एक्टोडर्म होता, इनर ग्रीन कलरचा होता एंडोडर्म होता. याच्यामध्ये ऍडिशनल एक मध्ये लेयर तयार होतो मेसोडर्म, जो पिंक कलरचा दाखवलेला आहे. तर ह्या 3 शब्दांमध्ये बघा, एक्टो म्हणजे एक्सटर्नल म्हणून त्याला एक्टोडर्म म्हणायचं, एंडोडर्म, एंडो म्हणजे आत म्हणून त्याला एंडोडर्म म्हणलेला आहे, आणि मेसोडर्म, मेसो म्हणजे मध्ये, त्यामुळं सगळ्यात बाहेरच्या बाजूला एक्टोडर्म, मध्ये मेसोडर्म आणि आतल्या बाजूला एंडोडर्म. असे हे 3 जर्म लेयर्स, हा पहिला, हा दुसरा आणि हा तिसरा, असे 3 जर्म लेयर्स तयार होणाऱ्या ऑर्गॅनिझमला आपण काय म्हणणार आहे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम म्हणणार आहे. सो अकॉर्डिंग टू द जर्म लेयर द ऑर्गॅनिझम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. If 2 germ layers are produced, such organisms are called as a diploblastic organism, and if 3 germ layers are formed, such organisms are called as a triploblastic. Okay, this is the first criteria which is used, and here you have to remember the examples, the diploblastic organisms, that is phylum Cnidaria or Coelenterata, and the examples of the
ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम दॅट इज मेंबर्स ऑफ फायलम प्लेटीहेलिमिंथिस टू कॉर्डेट्स. प्लेटीहेलिमिंथिस पासून पुढचे सर्व फायलम्स असतील नॉन कॉर्डेट मधले आणि कॉर्डेट मधले सर्व ग्रुप्स असतील त्या सर्वांच्या मध्ये आपल्याला ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडिशन बघायला मिळते. हे एक्झाम्पल्स याच्यामध्ये फार महत्वाचे लक्षात ठेवायचे आहे. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्रायटेरिया. नाउ वी हॅव टू सी द सेकंड क्रायटेरिया. सेकंड क्रायटेरिया इज animal body plan. When the organism is developing, at that time the specific body plan we can observe in the animal's body, and accordingly here we have to study the different body plans. So here there are three basic body plans we can observe. The first body plan, it is known as the cell aggregate plan, or it is also called as the cellular level of organization. पहिला जो बॉडी प्लॅन आहे त्याला काय म्हणलेलं आहे बघा, सेल ऍग्रिगेट प्लॅन किंवा सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन म्हणलेलं आहे. सेकंड ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन. देन थर्ड, हा एक छोटासा मध्येच आहे ऑर्गन लेवल. आणि महत्वाचा जो तिसरा आहे ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन किंवा त्याला ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन म्हणलेलं आहे. सो बेसिकली द ऑर्गॅनिझम्स बॉडी इट इज शोईंग these four types of body plans. Out of that, the three are important, that is cell aggregate plan or cellular level, then blind sac body plan or tissue level, and third, tube within tube body plan or organ system level. As we know that every living organism is made up of cell. प्रत्येक सजीव जो आहे तो सेल पासून बनलेला आहे, पेशी पासून बनलेला आहे. And these cells are coming together and forming tissue-like structure. Different tissues are coming together and forming organ-like structure, and different organs are coming together to form organ system, and different organ systems are coming together to form an body of an organism. या पद्धतीने आपल्याला सांगता येईल की सुरुवातीला बेसिक युनिट जे असतं ते सेल असतं. सेलचे एकत्रीकरण केले की टिश्यू तयार होतो. टिश्यू सगळे एकत्र आले की त्याच्यापासून ऑर्गन तयार होतो, आणि ऑर्गन सगळे एकत्र आले की आपल्याला डिफरंट ऑर्गन्स एकत्र येऊन ऑर्गन सिस्टीम तयार होते. ऑर्गन सिस्टीम, आणि मग ह्याच्यापासून तयार झालेली आपल्याला बॉडी बघायला मिळते. या पद्धतीनं जे प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम आहेत अगदी सुरुवातीला या पृथ्वीवरती तयार झाले त्यांच्यामध्ये फक्त सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे. आफ्टरवर्ड्स some cells are coming together to forming tissue like structure. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन बघायला मिळालं. त्याच्यानंतर डिफरंट टिश्यूज आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. त्यांच्यामध्ये ऑर्गन लेवल ऑर्गनायझेशन आपल्याला बघायला मिळालं. अँड डिफरंट ऑर्गन्स आर जॉईंटेड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टीम. त्यालाच आपण ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन म्हणतो. आणि बॉडी तयार होण्यासाठी डिफरंट ऑर्गन सिस्टीम्स एकत्र आलेले. जसं आपल्या बॉडीमध्ये आपण बघितलं तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे, सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे, नर्वस सिस्टीम आहे. अशा अनेक सिस्टीम्स आपल्याला आपल्या बॉडीमध्ये बघायला मिळतात. ह्युमन बिईंग हे सगळ्यात इव्हॉल्व्ड ऑर्गॅनिझम आहे. त्यामुळे प्रिमिटिव्ह टाईप पासून हायर ऑर्गॅनिझम पर्यंत कशा पद्धतीनं लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे बॉडीमध्ये ती या 4 प्लॅन मध्ये आपल्याला सांगता येईल. त्यापैकी 3 आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे. फर्स्ट आहे सेल ऍग्रिगेट प्लॅन ऑर सेल्युलर लेवल. सेकंड ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन ऑर टिश्यू लेवल. त्यानंतर ऑर्गन लेवल आणि ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन ऑर ऑर्गन सिस्टीम. सो लेट अस सी these 3 body plans in the diagram. So here you can observe in this diagram the 3 body plans at a glance. So this is the first diagram which is showing cell aggregate plan, where all cells are performing all the functions. There is no division of labor, means all the cells are performing all the functions. Such body plan or such level of organization is called as a cell aggregate plan or cellular level of organization. In second blind sac body plan, here some tissue formation we can observe. Therefore, it is known as the tissue level organization, and it is showing a single opening. Therefore, it is known as the blind sac body plan. And third, here tube within tube body plan, where the different organs are formed and they are coming together to form different organ systems. And here ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन वी कॅन ऑब्झर्व. तुम्ही बघू शकता इथं हा मासा दाखवलेला आहे. या माशाच्या बॉडीमध्ये ही एक ट्यूब आहे आणि याच्यावरती ही एक ट्यूब आपल्याला असलेली बघायला मिळते. म्हणजे ट्यूबच्या आतमध्ये ट्यूब अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आहे. 2 सेपरेट ओपनिंग आहेत
आतमध्ये येण्यासाठी एक ओपनिंग वेगळा आहे आणि मटेरियल बाहेर जाण्यासाठीचं एक ओपनिंग वेगळं आहे. या पद्धतीनं हा जो तिसरा बॉडी प्लॅन आहे त्यालाच ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन किंवा ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन म्हटलं जातं. नाउ वी हॅव टू स्टडी इन द डिटेल वन बाय वन. सो लेट अस सी हिअर फर्स्ट टाइप, that is the cell aggregate plan or cellular level of organization. त्यामध्ये आपण हा पहिला बघणार आहे cell aggregate plan or cellular level of organization. Here in this type the animals show aggregation of cells with least division of labor. So here what happens in cell aggregate body plan or cellular level of organization, the animal is showing aggregation of cell. Aggregation of cell म्हणजे cells working togetherly. All cells are performing all function. That point is very important. And there is a least division of labor. Labor म्हणजे काय? काम. Least division म्हणजे कामाची विभागणी. कामाची विभागणी ही अतिशय कमी प्रमाणामध्ये झालेली असते किंवा अजिबात झालेली नसते. त्यामुळे all cells are performing all functions. जसं आपल्या बॉडीमध्ये बघितलं तर ऐकण्याचं काम आपला कान करतो, बघण्याचं काम आहे ते डोळा करतो, बोलण्याचं काम आहे ते तोंड करते, चव घेण्याचं काम असेल तर ते जिभेचं काम आहे, वास घ्यायचं काम असेल तर ते नाकाचं आहे. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये काय झालेली आहे? कामाची विभागणी झालेली आहे, डिव्हिजन ऑफ लेबर झालेलं आहे. प्रत्येक ऑर्गनला एक काम वाटून दिलेलं आहे. डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं काम आहे डायजेशन करणे, रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं काम आहे रेस्पिरेशन करणे, सर्क्युलेटरी सिस्टीमचं काम आहे सर्क्युलेशन करणे. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक कामासाठी सिस्टीम्स आहेत, त्याच्यासाठी प्रत्येकाला ऑर्गन्स दिलेले आहेत. तसं ह्या पहिल्या बॉडी प्लॅन मध्ये, सेल ऍग्रिगेट प्लॅन मध्ये किंवा सेल्युलर लेवल मध्ये आपल्याला डिव्हिजन ऑफ लेबर बघायला मिळत नाही. ऑल सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शन्स. ओके. अँड हिअर द सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज ऑर ऑर्गन्स म्हणलेलं आहे. याच्यामध्ये टिश्यू फॉर्मेशन किंवा ऑर्गन फॉर्मेशन आपल्याला बघायला मिळत नाही, म्हणजे फक्त सेल्युलर लेवलच बघायला मिळते. त्यामुळे ऑल सेल्स आर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन्स अँड देअर इज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. त्यामुळे याच्यामध्ये नर्वस कोऑर्डिनेशन अजिबात असत नाही. जसं आपल्याला माहित आहे आपल्या बॉडीमध्ये बघितलं तर सर्व बॉडी ऑर्गनचं फंक्शनिंग कोण कंट्रोल करतं आपल्या बॉडीमध्ये? तर आपली नर्वस सिस्टीम कंट्रोल करत असते आणि कोऑर्डिनेशन असतं. प्रत्येक ऑर्गन हा कोऑर्डिनेशन मध्ये काम करत असतो. सेपरेट ऑर्गन एकटा काम करू शकत नाही. डोळा असेल, कान असेल, नाक असेल किंवा आपले हात पाय आहेत, आपल्या इंटरनल बॉडी सिस्टीम्स आहेत, एक्सक्रिटरी सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम. कारण त्यांच्यामध्ये काय आहे? नर्वस कोऑर्डिनेशन आहे. आपला मेंदू जो आहे, ब्रेन जो आहे, तो सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोल करत असतो. पण तसं कोणत्याही पद्धतीचं नर्वस कोऑर्डिनेशन आपल्याला या प्लॅन मध्ये बघायला मिळत नाही. त्यामुळे ऑल सेल्स आर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन. प्रत्येक सेलमध्ये रेस्पिरेशन होणार आहे, प्रत्येक सेलमध्ये सर्क्युलेशन होणार आहे, प्रत्येक सेलमध्ये डायजेशन होणार आहे, प्रत्येक सेलमध्ये एक्सक्रिशन होणार आहे. आपल्या बॉडीमध्ये असं होतं का बघा? आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं काम वेगळं आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं काम वेगळं आहे, सर्क्युलेटरी सिस्टीमचं काम वेगळं, म्हणजे त्या सिस्टीमला काम दिलेलं आहे. पण या बॉडी प्लॅन मध्ये, सेल ऍग्रिगेट प्लॅन किंवा सेल्युलर लेवल मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला ऑल सेल्स आर परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन्स या पद्धतीने हा बॉडी प्लॅन आहे. आणि ऍक्च्युली सेल्स आर टेकिंग पार्ट, देअरफॉर इट इज नोन ॲज द सेल ऍग्रिगेट प्लॅन or cellular level of organization. Here example, here we have to remember that is phylum Porifera, that is sponges. First phylum from the non-chordata, Porifera, त्याला sponges म्हणलं जातं. या फायलम मधले सर्व ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन किंवा सेल ऍग्रिगेट प्लॅन बघायला मिळतो. लेट अस सी इन द डायग्राम हिअर सेल ऍग्रिगेट प्लॅन. बघा इथे तुम्ही बघू शकता की प्रत्येक सेल मध्ये मटेरियल आत येते. त्यामुळे प्रत्येक सेलमध्ये रेस्पिरेशन कॅरी आउट केलं जातं, डायजेशन कॅरी आउट केलं जातं, सर्क्युलेशन कॅरी आउट केलं जातं, एक्सक्रिशन कॅरी आउट केलं जातं. या पद्धतीचा बॉडी प्लॅन जर असेल तर त्याला सेल ऍग्रिगेट बॉडी प्लॅन म्हणलं जातं. दिस इज द फर्स्ट बॉडी प्लॅन. ओके. नेक्स्ट हिअर सेकंड बॉडी प्लॅन, दॅट इज नोन एज द ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन ऑर टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन. तर या बॉडी प्लॅन मध्ये काय झालेलं आहे? सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर to form a tissue-like structure, and therefore such body plan or such level of organization here is called as the tissue level organization. Here in this type little complexity is seen. थोडीशी complexity organismच्या body मध्ये वाढलेली आपल्याला बघायला मिळते. And cells are arranged into tissues. Cells are grouped together
they are coming together, they are aggregated together to form tissue like structure, and there is a digestive cavity with a single opening which acts as a mouth as well as anus, that is the incomplete digestive system we can see. So in this blind sac body plan, you can observe the digestive system which is having a single opening, and that single opening acting as a both mouth as well as anus. म्हणजे याच्यामध्ये एकच सिंगल ओपनिंग असतं जे माउथ म्हणून पण काम करतं आणि अॅनस म्हणून पण काम करतं. आपल्या बॉडीमध्ये जर बघितलं तर आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमला दोन ओपनिंग आहेत. एक माउथ सेपरेट ओपनिंग आहे, एक अॅनस सेपरेट ओपनिंग आहे. माउथ मधून आपण फूड मटेरियल काय करतो, इंजेस्ट करतो, अन्न पदार्थ खातो आपण, आणि अॅनस आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं शेवटचं टोक आहे ज्याच्यामधून अनडायजेस्टेड फूड मटेरियल आहे ते शरीराच्या बाहेर टाकले जाते. त्या ओपनिंगला आपण अॅनस म्हणतो. असे दोन सेपरेट ओपनिंग आपल्या बॉडीमध्ये बघायला मिळतात किंवा हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळतात. पण काही ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये आपल्याला डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी हॅव्हिंग सिंगल ओपनिंग बघायला मिळतं, ज्याच्यामध्ये एकच ओपनिंग माउथ म्हणून पण काम करतं आणि अॅनस म्हणून पण काम करतं. त्यामुळे त्याला इनकम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणलं जातं. सच टाइप ऑफ बॉडी प्लॅन इज कॉल्ड ॲज अ ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन. ओके, अँड हिअर फूड इज इंजेस्टेड अँड इजेस्टेड थ्रू द सेम ओपनिंग. म्हणजे फूड मटेरियल आत घेण्याचं आणि बाहेर टाकण्याचं ओपनिंग एकच असतं. अशा पद्धतीच्या बॉडी प्लॅनला ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन म्हणलं जातं. हिअर एक्झाम्पल वी हॅव टू रिमेंबर, दॅट इज phylum Cnidaria or Coelenterata. All the organisms which are present in the phylum Cnidaria or Coelenterata are showing blind sac body plan or tissue level of organization. So here we can see in the diagram blind sac body plan. त्या फायलम सिनिडारिया किंवा सिलेंट्रेटा मध्ये अशा पद्धतीचा ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन बघायला मिळतो की ज्याच्यामध्ये एकच ओपनिंग आहे. बघ, हिअर वी कॅन सी वन सिंगल ओपनिंग इज देअर थ्रू विच फूड मटेरियल इज इंजेस्टेड. इथूनच फूड मटेरियल आत जातं आणि इथूनच फूड मटेरियल काय केलं जातं, इजेस्ट केलं जातं, बाहेरच्या बाजूला टाकलं जातं. सच बॉडी प्लॅन इज कॉल्ड ॲज अ ब्लाइंड सॅक बॉडी प्लॅन और टिश्यू लेवल ऑर्गनायझेशन. Phylum Cnidaria or Coelenterata is showing such body plan. So in every point we have to remember typical body plan is present in typical phylum. कुठल्या फायलम मध्ये कोणता बॉडी प्लॅन आहे किंवा कोणत्या बॉडी प्लॅनचं कुठला फायलम हे एक्झाम्पल आहे याच्यावरती आपल्याला एक्झामला प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे तो पॉइंट आपण लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, देन थर्ड बॉडी प्लॅन हिअर दॅट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. हा एक छोटासा बॉडी प्लॅन आहे. काही पुस्तकांमध्ये हा दिलेला सुद्धा नसतो, पण आपल्याला बघायचं आहे. याच्यामध्ये सुद्धा लिटल कॉम्प्लेक्सिटी बघायला मिळते. अँड हिअर द टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अन ऑर्गन. याच्यामध्ये फक्त ऑर्गन तयार झालेले आहेत. अँड एक्झाम्पल हिअर वी हॅव टू रिमेंबर दॅट इज फायलम प्लेटीहेल्मिंथिस. प्लेटीहेल्मिंथिस कॉमनली फ्लॅटवर्म त्याला म्हणलं जातं, चपट कृमी आपण त्याला म्हणतो. यांच्या बॉडीमध्ये आपल्याला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन बघायला मिळते. एवढीच माहिती याच्यामध्ये लक्षात ठेवायची आहे. काही पुस्तकांमध्ये आपल्याला ही ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन दिलेली सुद्धा नसेल, पण काही पुस्तकामध्ये आहे म्हणून आपण हा पॉइंट तिथे घेतलेला आहे. सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन मध्ये एक्झाम्पल फायलम प्लेटीहेल्मिंथिस यू हॅव टू रिमेंबर. ओके, अँड लास्ट बॉडी प्लॅन दॅट इज ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन और ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅनलाच ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन म्हणलं जातं. So here in this type high complexity we can observe. In higher organisms such body plan we can see, and here digestive system is complete having two separate openings, one at each end as mouth and anus. याच्यामध्ये आपल्याला डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती कंप्लीट बघायला मिळते. दोन सेपरेट ओपनिंग आहेत, माउथ ॲज अ सेपरेट ओपनिंग अँड अॅनस ॲज अ सेपरेट ओपनिंग. अँड हिअर एक्झाम्पल वी हॅव टू रिमेंबर animals belonging to phylum Annelida onwards show this type of body plan. Phylum Annelida onwards म्हणलेला आहे, म्हणजे phylum Annelida हा नॉन कॉर्डेटा मधला फायलम आहे. Annelida पासूनचे सर्व पुढचे ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला हा ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन किंवा ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन म्हणलं जातं. Annelidaच्या नंतर आर्थ्रोपोडा येतो, नंतर मोलुस्का येतो, इकिनोडर्मॅटा येतो, हेमिकॉर्डेटा येतो. हे 5 फायलम नॉन कॉर्डेटा मध्ये आपल्याला सांगता येतील. आणि कॉर्डेटाचं जे क्लासिफिकेशन आहे तेही तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. त्या सर्व कॉर्डेट ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला ट्यूब विदिन
ट्यूब बॉडी प्लॅन बघायला मिळतो. त्यामुळे फायलम ॲनिलिडा ऑनवर्ड्स कुठलाही ऑर्गॅनिझम असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन बघायला मिळतो. ओके, सो हिअर यू कॅन सी द डायग्रामॅटिक व्ह्यू of this level of organization, that is organ system level, where the digestive system is complete having two separate opening. इथे एक ओपनिंग आहे ज्याला आपण माउथ म्हणणार आहे, ज्याच्यामधून फूड मटेरियल आत येणार आहे, आणि इकडे एक सेपरेट ओपनिंग आहे ज्याला ॲनस म्हणलं जातं, ज्याच्यामधून फूड मटेरियल इजेस्ट केलं जाणार आहे. अशा पद्धतीने कंप्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपल्याला बघायला मिळते हॅव्हिंग टू सेपरेट ओपनिंग्स. अँड दिस बॉडी प्लॅन इज कॉल्ड एज अ ट्यूब विदिन ट्यूब. आता ह्याला ट्यूब विदिन ट्यूब का म्हणलेलं आहे बघा, तर इथं तुम्ही बघू शकताय की ही एक डायजेस्टिव्ह ट्यूब आहे ज्याला आपण एलिमेंटरी कॅनॉल म्हणतो, डायजेस्टिव्ह कॅनॉल सुद्धा म्हणू शकतो. आणि हा वरचा जो बॉडीचा भाग आहे तो म्हणजे एक ट्यूब आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही बॉडी आहे तुमची आणि त्याच्या आतमध्ये ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, आणि याचं ओपनिंग जर बघितलं तर इकडे एक ओपनिंग आहे आणि इकडे एक ओपनिंग आहे. इथून फूड मटेरियल आत येणार आहे, इथून फूड मटेरियल बाहेर टाकलं जाणार आहे. त्यामुळे ट्यूब विदिन ट्यूब, एका ट्यूबच्या आतमध्ये दुसरा ट्यूब, या पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला या प्लॅनिंग मध्ये बघायला मिळतं. म्हणून ह्याला ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन म्हणलेलं आहे, किंवा त्याला ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गनायझेशन म्हणलेलं आहे. बिकॉज द डिफरंट ऑर्गन्स आर जॉईन्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टीम. जसं आपल्या बॉडीमध्ये डायजेस्ट सिस्टीम बघितलं तर डायजेस्ट सिस्टीम मध्ये आपल्याला कोणते कोणते ऑर्गन्स येतात, तर जसं आपल्याला माहित आहे की माउथ आहे, फॅरिंग्स आहे, इसोफॅगस आहे, स्टमक आहे, स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, असे 5 ते 6 ऑर्गन्स डायजेस्ट सिस्टीम मध्ये येतात. तसंच रेस्पिरेटरी सिस्टीम जर बघितली आपण तर नोज आहे, त्यानंतर पुन्हा फॅरिंग्स आहे, लॅरिंग्स आहे, ट्रॅकिया आहे, ब्रॉन्काय, ब्रॉन्क्युल्स आणि लंग्स, हे मिळून रेस्पिरेटरी सिस्टीम बनते. सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये हार्ट आहे, त्याबरोबर ब्लड वेसल्स आहे. असे प्रत्येक सिस्टीम मध्ये डिफरंट ऑर्गन्स आपल्याला बघायला मिळतात. अँड ऑल दीज ऑर्गन्स coming together to form organ system, and these organ systems are joined together to form a body of an organism. Such system is called as the organ system level of organization. फायनम ॲनिलिडा पासूनचे सर्व ऑर्गॅनिझम याच्यामध्ये येतील, त्याच्यामध्ये आपण स्वतः येतो. आपल्यामध्ये सुद्धा कंप्लीट डायजेस्ट सिस्टीम आपल्याला बघायला मिळते. ओके, सो इन दिस वे द 2 criteria we have completed in this lecture. Now the third criteria, that is body symmetry. Here body symmetry means काय बघा इथं, similarity in shape, size and number of parts on the opposite sides of a median line. So what is mean by symmetry here? Similarity in shape, size and number of parts. शेप मध्ये सिमिलॅरिटी आहे, साईज मध्ये सिमिलॅरिटी आहे आणि नंबर ऑफ पार्ट्स मध्ये सिमिलॅरिटी असेल. अपोजिट साइडला आणि मेडियन लाईन, एक सेंटरला लाईन काढली तर अपोजिट साइडचे शेप असतील, साईज असेल किंवा नंबर ऑफ पार्ट्स असतील तर ते इक्वल असतील, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, तर आपण बॉडी सिमेट्री म्हणणार आहे. ओके, अँड हिअर वेन 2 हॉल्स आर ऑब्टेन्ड by drawing an imaginary line along different planes are similar and identical. ज्या वेळेला आपण त्या इमॅजिनरी लाईन पासून त्या एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये 2 हाफ भाग एकसारखे जर करत असू तर त्याला आपण सिमेट्रिकल म्हणणार आहे. अँड देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री वी कॅन ऑब्झर्व इन द animals. So here we can see the 3 types of symmetry. The first is known as the asymmetry, where there is no any identical halves are formed, therefore it is known as the asymmetry. Second, bilateral symmetry. Here a single median plane is taken to form 2 equal halves. Such symmetry is called as the bilateral symmetry. And third, radial symmetry, when number of planes are taken to make the similar and identical halves. Such type of symmetry is called as a radial symmetry. In this way, according to the number of planes, here we can see the 3 types of symmetry: asymmetry, bilateral symmetry and radial symmetry. Okay, the details about this body symmetry we have to see in the next lecture, because only 4 minutes are there. If any doubt or any query, the points which we have studied, then you can ask me in the chat box. Okay, we will stop here.